नमस्कार साहित्य अवलोकन को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज मु कथाशिल्पी मनोज दासंको मग्न उपत्यका को आपण मानक पई पढ़िबी। भल लागिले शेयर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करंतु। आपण केउ साहित्यिकंकर केउ सृष्टि संपर्क रे सुनिबा को चाहउचंती मते जणांतु। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जाई लिंक रे ए समस्त बही किनिबार सुजोग लाभ करंतु। तेबे चलंतु आज पढ़िबा और सुनिबा मग्न उपत्यका। मग्न उपत्यका आम ग्रामर अस्तित्व संपर्क में आमे शिशु माने हठात अवहित होइथिलु जेउ दिन अपराह्न निम्न प्राथमिक विद्यालयर प्रधान शिक्षक वयोज्येष्ठ तृतीय श्रेणीर छात्र मानंकु मो ग्राम शीर्षक रचना लेखिबार निर्देश देइथिले। निश्वास प्रश्वास अथवा जननी परी गाँ भी से जाए आम सत्ता सहित सामिल होई रहिथिला। सेदिन प्रथम करी ग्रामर विभिन्न विभव वृक्षलता पुष्करिणी पार्श्ववर्ती महादेव मंदिर तथा मंदिर संलग्न पहाड़ केतोटी तात्पर्यपूर्ण दिशिथिले। से सबु छड़ा भी आम ग्रामर व्यक्तित्वर अन्यान्य बहुत दिक थिला। मंदिर सम्मुखवर्ती भग्न तोरण उपरे बसी रही गोटाए छोटा काऊ अपेक्षाकृत अस्वाभाविक स्वर रे राबुथाए। ताकू तड़िबाकू केही साहस करू नथांती। हरिजन पल्लीर जड़े व्यक्ति चर्मगत कारणरू आजन्म सफेद दिशुथाए। कौनसी रहस्यमय उत्सरू से गोटे खाकी रंगर सोलो टोपी संग्रह करी हाट दिन मानकरे ताकू नाई बाहरु थाए। लोके जे ताकू केवल साहेब नाम डाकु थांती सेतिकी नुहे, निज निज अज्ञात सारे साहेब जातिर प्राप्य सम्मानरू ताकू किछि देउथांती। विद्यालय पछपट को व्यापी थाए मैदान। तन्मध्यस्थ वृक्ष मानंकु आमे केबे अचेतन बोली भाबी नथिलु। गोटे वृक्ष आंठु माड़ी हाथ जोड़ करी बसिथिबा भली एवं अन्य जोड़िए वृक्ष सर्वदा परस्पर कथाभाषा हेउथिला भली मने हेउथाए। शिक्षक आमको भत्सना बा बेत्राघात कले से वृक्ष माने आम प्रति सहानुभूति देखैबार आमे अनुभव करिथिलु। कौनसी दीर्घ अवकाश पूर्व से माने निज निज भितरे आम पई संचित बहु पुलकप्रद मुहूर्त विषय अबा आलोचना करुथिले। सर्वोपरि मंदिर संलग्न पहाड़ उपरे जड़े पागेली बुढ़ी बसी थाए। जड़े पागेली बुढ़ी थाए, तार गोटे पागल कुकुर एवं गोटे पागल बिलेई थांती। बुढ़ी एवं ता कुकुर कथा जहा हेउ, ता बिलेईटी मध्य पागल बोली ग्रामवासी माने किपरि जानिले से विषय तदारख कला भली बयसरे मु पहुँचीबा पूर्वरु तिनी हे प्राणत्याग करथिले। बुढ़ी छाड़ी जाइथिला गोटिए अधा पागिलिया भेंडिया पुओ। से पुणी थिला भीषण जितखोर, जहा मन ताहा घर पिंडारे बसी जाउथिला। खाइबाकू न देवा जाए उठु न थाए। किए ताकू शिखाई थाए केजाणी से आड़ष्ट कंठस्वर एवं अर्धबोध्य भाषारे जाहिर करुथाए जे पहाड़ परी श्रृगाल और डामरा काऊ माने ता सह आलाप आलोचना करिथांती। ता चालीचलनर असंलग्नता और कथाभाषार दुर्बोध्यता ताकू किछि मात्रारे रहस्यमय करिथाए। सेईटा थिला ता पई लाभजनक। एकाधिक चिंताशील ग्रामवासी ताकू भिन्न भिन्न समय कौनसी ना कौनसी रचनात्मक कामरे लगाइबार साधु उद्यम करथिले। जड़े धनी चाषी थरे ताकू खरारे सुखुतिबा गदाए सिजा धान जगाई देइथिले। किछि समय परे देखागला धान अंतर्हित एवं ता स्थान रे महादेवंक षंढ सोई पाकुଳି करुछि। टोका षंढर सेही भोजनांतर विश्राम को सुखमय करिबा पई संगीत परिवेषण करिछि। जड़े ताकू अरट भी धराइथिले, किंतु फल किछि होई नथिला। एही सबु कारणरू बोधे तार नाम होइथिला अबोलोकरा। मोर 5 वर्ष बयसरू ही आमको इंजीनियर बापांक पाखरे सहर रे रहिबाकू पड़िला। ग्राम सह संपर्क तुटिगला। तथापि जो दिन शुणिली जे आम ग्राम समेत से अंचल को जलार्णव करा होई गोटिए विराट डैम प्रस्तुत हेबो, सेदिन तीव्र विषाद अनुभव करिथिली। कांदिथिले माँ एवं क्रमे ग्रामांचलर बहु विशिष्ट लोके सहर को आसी आम घरे कांदिबाकू लागिथिले। जदिओ बापांक सह से योजनार कौनसी संपर्क नथिला, सेमाने तथा माँ बारंबार बापांकू यही निवेदन करथिले कि सर्वनाशी योजनाटी बातिल हेबा दिगरे से तांको प्रभाव पकांतु। बापा सर्वदा अत्यंत गंभीर दिशुथांती एवं अत्यंत कम मात्रा कथा कहूथांती। तेबे प्रयोजन हेले गांभीर्य अतुट रखी ओजस्विनी भाषारे भी कहि पारुथांती। छता और बोकोचा मान बारंदारे थोई वृद्ध और विशिष्ट लोके सेथर दीर्घ समय बापांकू शुणाइथिले से अंचलर गौरव गाथा, सेठाकार माटी और पवन में मिशी रही पूर्वपुरुष गणक यथाक्रमे देह और निश्वास कथा, मंदिर मानकरे वास करुथिबा विशिष्ट दिओ एवं चाष जमी समूहर उर्वर शक्ति कथा सबू जलगर्भरे लीन हेबो बाबू। आमे माने एडे अधम तम भली सुपुत्र पूजाई मध्य आमको विधिदत्त भिटा माटी विसर्जन देवाकू हेबो। यह कही वृद्ध माने
ବାରମ୍ବାର ଆଖି ପୋଛିଥିଲେ। ବାପା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସବୁ ଶୁଣୁଥିବା ବେଳେ ମନେ ହୋଇଥିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଫିଟାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନେ ହୋଇଥିଲା କେବଳ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତତ୍ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ନୀରବତା ବି ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦୟତାର ନାମାନ୍ତର। ସେ କହିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା, ନିର୍ମାଣ ଓ ଧ୍ୱଂସ। କାହିଁ ଗଲା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍, କାହିଁ ଗଲା ବାବିଲୋନିଆ ବା ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସଭ୍ୟତା। ମହାକାଳ ସେସବୁକୁ ଲୋପ କରିଦେଇଛି ଖାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାଶେ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆମ ମୁଲକ ଯଦି ଆଜି ଜଳମଗ୍ନ ହେବ, ତାହା ହେବ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ହିତ ସକାଶେ। ସରକାର ତ ପୁଣି ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଆହୁରି କେତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପୂର୍ବପୁରୁଷ କାହାର ନଥିଲେ? ଉର୍ବର ଜମି, ମଠ, ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ବା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ସେସବୁର ଦ୍ୱାହି ଦେଲେ ଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କିପରି? ବୃଦ୍ଧମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଘନ ଘନ ଆଖି ପୋଛିଥିଲେ। ମା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏବଂ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପୁଟୁ ହାତରେ ଜଳଖିଆ ପଠାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେ ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାହା ବାପାଙ୍କ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ। ସେମାନେ ଯେ ସେସବୁର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ତାହା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ମୁଲକ ବ୍ୟାପୀ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଗାଁରେ ସଭା ସମିତି କରିବା ପରେ ଲୋକେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାନ୍ଧି ଥରେ ସହରକୁ ଆସି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା ଏକ ଦୟନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। କାର ଓ ମୋଟର ସାଇକେଲ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ସେମାନେ ତରକୁଥିଲେ। ଓଦା ଦିଆସିଲି କାଠି ଜଳିବା ପୂର୍ବରୁ ମଉଳିଗଲା ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଅଭ୍ୟାସ ଅଭାବରୁ ଅଧା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ମିଳେଇ ଯାଉଥିଲା। କ୍ରମେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ହରାଇବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଶେଷକୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦିଅଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷଣ୍ଢ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାର ଯୋଗାଇଥିବା ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବିକଳ୍ପ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅର୍ଥ ଧରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦା ଆଦରି ନେଇଥିଲେ। ଅନେକେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଗାଁ ମାଟିରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଗଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇନଥିଲୁ। ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଯୋଜନାର ସାଫଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କାହାରି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ସମନ୍ୱିତ ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲା। ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଫସଲ ଉପଜାଉଥିଲା। ଯଦିଓ ଅଧିକତର ଜନସଂଖ୍ୟା ସେ ସମୃଦ୍ଧିକୁ କେବଳ କୃଷି ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ସୀମିତ କରି ରଖିଥିଲା। ଦିନେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏକ ଚମକପ୍ରଦ ସମ୍ବାଦ। ସେ ବର୍ଷ ସୁଦୂର ପର୍ବତରେ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଈ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳରାଶି କମିଯାଉଥିଲା। ଫଳରେ ମନ୍ଦିର ଶିଖର ତଥା ସଂଲଗ୍ନ ପାହାଡ଼ଟି ଜଳପତ୍ତନରୁ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା। ଛୋଟ ସମ୍ବାଦଟି ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ବାଦଦାତା। ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ବାପା କହିଲେ, ସେଠାକାର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମିଟିଂ ଅଛି। ତମେମାନେ ଚାଲୁନ, ଲଞ୍ଚରେ ନେଇଯାଇ ସେ ଟାପୁ ବୁଲାଇ ଆଣିବି। ମା ଏଡ଼େ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖି ସଜଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦାୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚେହେରା ଏମିତି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ଯେ ମା ଖାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଆନିକଟର 2 ପ୍ରାନ୍ତରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ 2ଟି ସୁଦର୍ଶନ ଦ୍ୱିତଳ ବାଂଲୋ। ଡ୍ୟାମ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘରଦ୍ୱାର ଓ ଛୋଟିଆ ବଜାରଟିଏ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ବାପା ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ତୁଙ୍ଗ ପାହ୍ୟାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖୋଳିବାକୁ ଅନେକେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତର ବଙ୍ଗଳାରେ ଯାଇ ଆମେ ଉଠିଲୁ। ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବ୍ୟାପୀ ବିଶାଳ ଜଳାଶୟ। ବଙ୍ଗଳାର ଦ୍ୱିତଳରୁ ଧୂଆଁଳିଆ ହୋଇ ଦିଶୁଥାଏ ଜଳାଶୟ ମଝିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ା ଓ ପାହାଡ଼। କାଳର କୁହେଳିରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଏକ ସ୍ମୃତି ଭଳି। ମିଟିଂ ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1-2 ଜଣ ଆସିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ସେମାନେ ଆସିଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମିଟିଂ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ପିଏଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବାପା ଆମକୁ ଲଞ୍ଚରେ ବସାଇ ଟାପୁ ଆଡ଼େ ନେଇଗଲେ। ବାପା ସେମିତି ତରବର ହେବାର କାରଣ, ନଈର ଉତ୍ସରେ ପ୍ରବଳ ବାରିପାତର ସମ୍ବାଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଡ୍ୟାମ୍ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜଳରାଶି ଫେରି ପାଇଲେ ଟାପୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଦୂରରେ ଆହୁରି 2-4 ଖଣ୍ଡ ନୌକା ଟାପୁ ଆଡ଼େ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ। ଟାପୁ ପାଖରେ ବି 2-3 ଖଣ୍ଡ ନୌକା ଭିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଦିଶୁଥାଏ। ସାର୍, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ବାସିନ୍ଦା ମନ୍ଦିର ଓ ପାହାଡ଼ ଦିଶୁଥିବାର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଆମ ସହଯାତ୍ରୀ ଜଣେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ତମ ବିଭାଗର ହାକିମ। ବହୁ ବଚନ ବ୍ୟବହାର କରି ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦରୁ ଅଂଶ ଦେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ବାପା କହିଲେ। ସହକାରୀ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ମେଞ୍ଚାଏ ବିକଳ ହସ ବଜାୟ ରଖି ବସି ରହିଲେ। ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ମନ୍ଦିର ଓ ପାହାଡ଼ ସଜୀବ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ ଅନନୁଭୂତ ବେଦନାପୁଲକ ମିଶ୍ରିତ ଶିହରଣ ଅନୁଭବ କରିବା ଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ପୁଟୁ ଆମ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ବେଳକୁ ଯାହାର ବୟସ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ,
ଆହୁରି ବେଶୀ ଶିହରିତ ବୋଲି ବୁଝୁଥିଲି। ମାଙ୍କ କଥା ସେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ନିଶ୍ଚଳ ବସିଥିଲେ। ମୋ ଚେତନାରେ ସେଦିନ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶ ଓ ଉଦାସ ଜଳାଶୟ ସହ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ଅନାଇଥାନ୍ତି। ନୌକାର ମାଝିମାନେ ଲଞ୍ଚ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଟାପୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କଥା ତାର ଯଥାର୍ଥ ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ। ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଦାର୍ପଣ କଲୁ। ବାପାଙ୍କୁ ଅନେକେ ଓ ବାପା ବି ଅନେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ ଓ ପୁଟୁକୁ ଗେଲ କଲେ। ମୁଁ କେତେକଙ୍କୁ ଅଧା ଅଧା ଚିହ୍ନିଲି ମାତ୍ର। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବୃଦ୍ଧ 7 ବର୍ଷ ତଳର ବକେୟା ଅଶ୍ରୁ ମୋଚନ କଲେ। ସେଦିନର ବିଚଳିତ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କେଉଁ କେଉଁ ସଭ୍ୟ ପରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ସେମାନେ ତାହାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଗଲେ। ଆମେ ଜଳାଶୟ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନୌକାକୁ ଟପି ଆସିଥିଲୁ ସେମାନେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏକଦା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିବା କିଏ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ହୋଇଛି ପତନ ଓ କାହାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, କିଏ ବା ସଂଗ୍ରାମରତ ଆଗନ୍ତୁକମାନେ ସେସବୁ ଖବର ଦେଉଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ। ବାବୁ, ଅବଲୋକରାକୁ ମନେ ଅଛି ତ? ହେଇଟି ସିଏ। ଉଚ୍ଚତମ ଶିଳାଟି ଉପରେ ବସି ଆପ୍ୟାୟିତ ଦିଶୁଥିବା ଜଣେ ଦାଢ଼ିଆ ଲୋକକୁ କେଇ ଜଣ ଦେଖାଇଦେଲେ। ସେ ଆସିଲା କେମିତି? ବାପା ପଚାରିଲେ। ବାବୁ, ଆପଣ ପରତେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ କହୁ କହୁ ରହିଗଲେ। ମାନେ? ସେ କୁଆଡ଼େ ବରାବର ଏଇଠି ଥିଲା। ବାପା ହସିଲେ। ଅଗତ୍ୟା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ହସିଲେ। ମୁଁ ସେ ସମାବେଶର ମୃଦୁ ଆଳାପ ଆଲୋଚନାରୁ ସେତେବେଳକୁ ଠଉରାଇ ନେଇଥିଲି ଯେ ସେଠାରେ ଅନେକେ ଏହି ଅଲୌକିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ପରତେ ଯିବା ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। କେହି କେହି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରୁଥିଲେ, କହମ, ତୁ 5 ବର୍ଷ କାଳ ଜଳ ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲୁ କେମିତି? ଖାଉଥିଲୁ ବା କ'ଣ? କ'ଣ ଆଉ? ଗାଉଁ ଗାଉଁ କରି ଅବଲୋକରା ହାତ ହଲେଇ ଦେଇ ମାତ୍ର ଏତକ କହୁଥିଲା। ଆଗନ୍ତୁକମାନେ କେହି କେହି ସାଥିରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେପରି ନିର୍ବିବାଦରେ ଖାଇ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ 5 ବର୍ଷ କାଳ ଅନାହାରରେ ରହିଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ବଳିଷ୍ଠତର ହେଉଥିଲା। ବାପା ଅବଲୋକରା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ମନୋଯୋଗ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଚହଲୁଥିବାର ଜଳକୁ ଅନାଇ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଉଚ୍ଚ କରି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ବର୍ଷା ବି ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଉଛୁର ନ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶେଷ ନ ହେଉଣୁ ଦମକାଇ ଶୀତଳ ପବନ ଆସି ଜଣେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ଚଦର ଖଣ୍ଡିକ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଗଲା। ସେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଖାଗଲେ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ସତର୍କତାମୂଳକ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଇ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ପୁଟୁର ଉଦ୍ଗତ ବନ୍ୟ ହସକୁ ରୋକିଦେଇ ପାରିଲି। ପରେ ପରେ ଆସିଲା ଧୂଳି ଧୂଳି ବର୍ଷା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାହା ବାଲିକଣାର ଆକାର ନେଲା। ଲୋକେ ତରତରରେ ନୌକାରୋହଣ କଲେ ଓ ଛତାମାନ ଫୁଟାଇ ବସିଲେ। ଅବଲୋକରାକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲ? ନେଇଯାଅ, ବାପା ପାଟି କରି କହିଲେ। ପ୍ରତି ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ବୁଝିହେଲା ଯେ ସେମାନେ କେହି ତାକୁ ଆଣିନଥିଲେ। ହୁଏତ ପୂର୍ବ ଦିନର କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଦଳ ତାକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ନୌକାର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାକୁ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ତ ଏଠି ଥିଲି, ରହିବି। ସେ ବାକ୍ୟଟି ଦୀର୍ଘାୟିତ କରି ସଗର୍ବେ କହୁଥାଏ। ଲୋକଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଭଟ ଉଦ୍ଭାବନଟି ତାକୁ ବଡ଼ ସୁଖକର ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଥିଲି। ସତେ? ଏଇଠି ରହିବୁ? ବେଶ୍, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଥାଉ, ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଉ, ତାପରେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଜଳ ଭିତରେ ଆରାମରେ ରହୁ। ବାପା ପ୍ରଥମ ନୌକା କହିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ନୌକା ଚାଲିଯିବାର ଦେଖିଲେ ଅବଲୋକରା ଡରିଯାଇ ଶିଳାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ନୌକା ବି ଚାଲିଗଲା। ଅବଲୋକରା ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ଗୋଡ଼ ହଲାଉଥାଏ ଓ ପାଟିକୁ ଚିନାବାଦାମ ଛାଟୁଥାଏ। କହୁଛି, ଚାଲିଆ, ନହେଲେ ମରିବୁ। ବାପା କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଧମକ ଦେଲେ। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଥିଲି, ଏଇଠି। ଚୁପ୍। ବାପା ଶେଷ ନୌକା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ। ନୌକାରୋହୀମାନେ ଚାଲିଯିବାକୁ ତରତର ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଚାହାଣୀକୁ ମୌନ ଅନୁମତି ରୂପେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଗଲେ, ବାବୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ପାଗଳ ବଳେ ବଳେ ଯିବ, ପହଁରି ପହଁରି ଚାଲିଯିବ। ଶେଷ ନୌକା ଚାଲିଯିବା ପରେ ବି ବାପା ତାକୁ କେତେଥର ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ତୁ ବୋଧେ ଭାବିଛୁ କାଲି ବି ଲୋକେ ଆସିବେ ଓ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଶୁଣ, ଆଉ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। କାଲିକୁ ଟାପୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କେତେବେଳଠୁ ଲଞ୍ଚ ଭିତରେ ପଶି ବସିଥାଉ। ବାପା ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଗର୍ଜନ, ଏକ ଇଂରାଜୀ ଅଭିସମ୍ପାତ ଛାଡ଼ି ଲଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଲଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ହେଲା ଘନ ଘନ ବର୍ଷା। ଲଞ୍ଚ ଦୋହଲୁଥାଏ। ଜଳାଶୟ ଦିଶୁଥାଏ ଭୟାବହ। ପୁଟୁ ମା କୋଳରେ ପଶିଥାଏ। ଆମକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବାପା ଆନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। କପେ ଚାହା ପିଇବାକୁ ବି ତର ସଇଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲା ଆହୁରି ପ୍ରବଳ। ଆମର ଖିଆପିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଥାଏ। ମା ଆମକୁ ଖୁଆଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଦ୍ୱିତଳର ବାତାୟନ ଦେଇ ଜଳାଶୟ ଭିତରକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥାନ୍ତି। ଅବିରାମ ବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ କିଛି ଦେଖାଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି ଆକାଶକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ସେପାରିରୁ ଓଜାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ ଝୁଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଶୀତଳ ଅନ୍ଧକାର। ପ୍ରତି ବଜ୍ରଘାତ ଶବ୍ଦରେ ପୁଟୁ ଚମକୁଥାଏ। ମା! ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବଜ୍ରପାତ ପରେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଅବଲୋକରାର କ'ଣ ହେବ?
ମା ନୀରବରେ ଫୋନ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମିଟିଂ ହେଉଥିବା ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମା ଆମକୁ ଶୋଇବାକୁ କହିଲେ। ଝରକା ପାଖକୁ ଚୌକିଟା ଟାଣି ନେଇ ବସି ରହିଲେ। ପୁଟୁ ବୋଧହୁଏ ଶୋଇଗଲା। ମୁଁ ଅବଲୋକରା କଥା ବାପାଙ୍କ ରୋକଠୋକ୍ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟ ଭାବିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା'କୁ କ'ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନାସୂଚକ କଥା କହିପାରିବି ତାହା ଠଉରାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ସାଇଁ ସାଇଁ ପବନରେ ଥରେ ଥରେ ଯେମିତି କାନ୍ଦି ଉଠୁଥାଏ ଅବଲୁପ୍ତ ଗ୍ରାମର ପ୍ରେତ। ମଧ୍ୟରାତ୍ର ବେଳକୁ ବାପା ଆସିଲେ। ସେ ଓଦା ହୋଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରାୟ ଥରୁଥିଲେ। କିଛି ଖାଇବାକୁ ଅଛି? ସେ ପଚାରିଲେ। ନଥିବ କେମିତି କହି ମା ବାଢ଼ିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପରିଚାରକମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଟେଲିଫୋନ୍ ତ ଖରାପ, କହିବି କେମିତି? ତେବେ? ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ଦେଖୁନ ସେଠି କିଏ? ବାପା ବାହାର ପଟ କୋଠରୀକୁ ହାତ ଦେଖାଇଦେଲେ। ମା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଅନୁସରଣ କଲି ମୁଁ। ବସିଥିଲା ଅବଲୋକରା। ଓଦା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଭଳି ଥରୁଥିଲା ଓ ହସୁଥିଲା। ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଏ କିଛି ବଦଳାଇବାକୁ ଦିଅ। ଧୋତି ହେଉ ଶାଢ଼ୀ ହେଉ, ଆଉ ସେ ଆଲମିରା ଭିତରେ କମ୍ବଳ ଅଛି ଖଣ୍ଡିଏ କାଢ଼ିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଟାପୁ ନିଶ୍ଚେ ଡୁବିଯିବ, ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ନେଇ ଗଲି। ସେତେବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଖାଲି ଖଣ୍ଡିଏ ଶିଳା ଓ ଏ ବାବୁ ବାକି ଥାନ୍ତି। ବାବୁ ବିନା ଆପତ୍ତିରେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଫେରିଲା ବେଳେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲୁ। ଏଇ ସିଧା ଆସୁଛି। ମୁଁ ଶୋଇଲି। ତମେ ଖାଇନ ନିଶ୍ଚୟ, ଖାଇନିଅ। ବାପା ଚଟାପଟ ଏତକ କହି ଲୁଗାପଟା ବଦଳାଇବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ମା ଅବଲୋକରାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାବେଳେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ, ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ୍ ଦେବୀ। ମା ଖାଇ ବସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା କମିଥିଲେ ବି ପବନ ପ୍ରଳୟତର ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ ବାପାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଜଳାଶୟ ପଟ ଝରକା ଖୋଲା ଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ମୁଁ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବା ଅବସରରେ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଇଲି ପ୍ରଗାଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭରେ। ମୃଦୁ ହସ ଶୁଣି କବାଟ ପାଖକୁ ଅନାଇବା ବେଳକୁ ପୁଟୁ। ସେ ଏକ ଗୋପନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଲା ଭଳି ଥାଟରେ ମୋ କାନରେ କହିଲା, ବାପା ବଡ଼ ଭଲ ମଣିଷ, ନୁହେଁ? ବୋକା, ତୁ ଏତେ ଦିନେ ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ ବାହାଦୁରି ଦେଖାଇ କହିଲି। ତାପରେ ବଡ଼ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଇ ବାପାଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠର ଅନୁକରଣ କରି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି, ଯା, ଶୋଇବୁ ଯା। ଆଜି ଗଳ୍ପଟି ଏଇଠି ସରିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଯାଇ ଏହି ବହିଟି କିପରି କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।